ਸਿਆਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਲਾਹੌਰ नहीं देखा वो जम्मिया ही नहीं। पर हुण ये गल है भी जिन्हें हुण आ जाके मोर्चा नहीं, संघर्ष नहीं, किसानी संघर्ष नहीं, दिल्ली नहीं गया वो जम्मिया ही नहीं। हुण ये गल है उत्थे इन्ना एक मुसलमान वीर अपना लंगर ला रहे हैं, हिंदू वीर अपना, सिख अपना, ईवन कि उत्थे इदां दे बैनर छप चुके हैं कि जिद्दां हिंदू वीर पोस्टर लैके खड़े हैं कि जे हक मंगना खालिस्तान है तो मैं भी खालिस्तानी हाँ। नैशनल मीडिया दिखा रहा भी हाँ उत्थे मतलब टैररिस्ट है या खालिस्तान के नारे लग रहे हैं या ये तो सुभाविक गल है, जिथे खालसा पंथ इकट्ठा होगा उत्थे खालसे की गल होएगी जरूर। ये कोई एडे नहीं है, एक असीं उत्थे जयकारे बुलाने हैं, उन्होंने ये हुंदा भी हाँ खालिस्तानी है या इदां दी कोई गल नहीं हैगी उत्थे। अंदोलन खत्म होण दो भाजी, इन्हां लीडरां दे पिंडां दे विच छित्तरां दे हार पैणे आ। इन्हों लोगों ने जंग जनरेशन ने सवाल पूछना वा कल नूं जदों इलैक्शन होने हैं, इन्होंने पिंडां च आउणा, पर इन्होंने लोगों ने सवाल पूछने भी तुसीं साडे लई कीता की, सानूं तुसीं दिल्ली भजाया ट्रैक्टरां ते सियालां दे दिनां विच, तुहाडी नालायकी करके असीं अज उत्थे पहुंचे हैं। सो इन्हों भी वार्न करदे हैं एक हिसाब दा कि तुसीं पिंडां च वड़ोगे तो तुहाडे छित्तर ही पैणे आ। साडा कोई बेनीफिट नहीं हैगा। हुण अज सोध करते हैं, कल नूं फिर कहणगे कि असीं बिल्लां 'च सोध होर करनी है, वो किहड़ा सानूं लिखती रूप 'च देणगे भी सोध इदां ही होएगी। इस करके किसानां नूं डाउट है, नाले डाउटफुल गल कर रही है गौरमेंट, कोई क्लीयर ही नहीं कर रही कि तुहानूं भी बिल्लां 'च आ कर दिंदे आ, अपना दस रही है सरकार, लेकिन किसानां दा नहीं सुन रही। किसान तां बस इत्थे अड़े आ भी असीं 3 बिल वापस कराउणे, अज कर दो, असीं अज दिल्ली छड्ड के वापस आ जन्ने आ। प्राइम मुझे देख रहे सब दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है जी। मैं इंद्रपाल सिंह धुन्ना। इस टाइम असीं खड़े हाँ लोडोवाल टोल प्लाजे के उत्ते। हालांकि अज किसान जथेबंदियों वालों सारे देश भर के टोल प्लाजे एक दिन लिए फ्री करने का ऐलान किया, पर जो टोल प्लाजे असीं खड़े पंजाब के सारे जो टोल प्लाजे ने पहले तो फ्री ने। सो इत्थों के की हालात ने तुहानूं दस्सांगे। आ संगतां खड़ियां साडे पिछे जिहड़े बेसिकली मकेरिया तो हैगे ने ते दिल्लीओं वापस आए ने। विचार लवांगे भी दिल्ली के की हालात ने इस समय ते की इन्हां दा सारा कहना। बाई सत श्री अकाल। सत श्री अकाल भाजी। भी जी कदों तुसीं आए हो दिल्लीओं, कदों तुरे सीगे? रात तुरे भाजी। ते उत्थे जिहड़ा माहौल आ की लगदा तुहानूं माहौल दा देख के सारा जी? माहौल भाजी बहुत वधिया। उत्थे हुण बस सरकारां दी पिठ लवाउणी आ। उत्थे हुण थल्ले जी बैठे वे बिल्कुल शांतिपूर्वक धरना ਚੱਲਣ ਡਿਆ, जी कोई हुल्लड़बाजी कोई कुछ नहीं होਣ ਡਿਆ। बस अपनी मंगां ਦੇ ਅੜੇ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ जी जी ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਣਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ, ਬਸ जी ਫੈਸਲੇ ਦੋ ਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ। ਬਾਈ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? मेरा नाम हरप्रीत है जी। ਮਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮਕੇਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮਕੇਰੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਹੈ ਖਾਸ ਮਕੇਰੀਆਂ? हाँ जी हाँ जी, मुकेरियां तो साडा पिंड है 3 किलोमीटर बछवाल सड़ोआ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਕਦੋਂ ਸੀਗੇ ਜੀ? दिल्ली असीं जी अज तो 6 दिन पहला गए, 26 ਨੂੰ भी गए, फिर एक दिन सानूं आउणा पिया, विच काम सीगा, फिर दोबारा गए ही। अज असीं 7वें दिन वापस आए हैं जी उत्थों। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਤ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਵਾ, ਹਾਲੇ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੀਗੇ, ਧੁੱਪ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਰਾਤ ਦਾ ਵੀ ਮੌਸਮ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੰਡ ਸੀਗੀ ਬਟ ਇੰਨੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਦੇਰ ਰਾਤ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੀਂਹ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਕੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ? नहीं जी, माहौल इदां है जी, जथेबंदियां ने प्रॉपर प्रबंध कीते पए ने उत्थे। उन्होंने मीह तो पहले ही अनाउंस करता ही भी अगर किसी नूं वाटरप्रूफ टैंट चाहिए है तो स्टेज ते कंटैक्ट कर सकदा है। बाकी स्टेज नूं लोकां वल्लों ते NRI भरावां वल्लों बहुत सहयोग मिल रहा है। माया दी, लंगरां दी ते लोकां दी कोई कमी नहीं हैगी उत्थे। अज असीं आ रहे थे, सानूं पता लगा स्टेज तो अनाउंस होया सी कल शामी कि ब्यास तो 700 ट्राली आ रही है, 700 ट्राली ब्यास तो आ रही है ते 50,000 बंदा उन्हां दे नाल आ रहा है। सो जिन्नी भी संगत जा रही है बस संघर्ष जित के ही वापस मुड़ेगी। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੱਲ ਦੇਖੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ, ਟਰਾਲੀਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ, ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਜਾਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਾਣ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਬਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? देखो सरकार दी ਉਹੀ ਜੇਦ ਹੈ, ਇਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਇਹੀ ਸੋਧ ਤੇ ਅੜੇ ਪਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਪੂਰੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਸੋਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਸੋਧ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਡਾਊਟਫੁਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ भी बिलों च आ कर देने अपना दस रही है सरकार, लेकिन किसानों का नहीं सुन रही। किसान तो बस इत्थे अड़े आ भी असीं 3 बिल वापस कराने, अज कर दो
ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜੰਨੇ ਆ। ਬਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਬੇਈਮਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਵੰਡ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਕੋਈ ਪੋਸਟਰ ਦੀ ਉੱਥੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੋਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਇਦਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਏਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੈਕਾਰੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਥੋੜੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰੰਗਤ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਚਲੋ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਟੁੱਕ ਜਵਾਬ ਆ ਜੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ ਬਸ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਿਆ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਯਾਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਪੜੇ ਕੱਲੀ ਲੈਣੇ ਸੋਧ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 'ਚ ਫੇਰ ਬੜੀਆਂ ਪਚੀਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਮੜਾ ਮੋੜ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਣਾ, ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਨੂੰ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਕਿ ਲਾਹ ਦਿਓ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ। ਨੰਬਰ 2 ਭਾਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ, ਹੁਣ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੱਪ ਚੁੱਕਾ, ਲੀਡਰ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਮ ਮੁਹਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਯੂਪੀ ਦੇ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੰਨ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਦੋ, ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਬੇਹੋਦਾ ਜਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਹੈ ਪਛਾਣ ਲਾਉਂਦੇ ਧਰਨੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ, ਫਲਾਣ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਏਕਾ ਹੋਇਆ, ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਏਕਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਸਾਨੂੰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸਿਆਸਤ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਵੰਡਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਵੀ ਉਹ ਹਰਿਆਣਵੀ ਆ, ਉਹ ਹਿਮਾਚਲੀ ਆ, ਉਹ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ, ਬਿਹਾਰੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਖਵਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਰਹੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸਵਰਗ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਆਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਆ ਜਾ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਏਕਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਆਪਣਾ, ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਬੈਨਰ ਛਪ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਪੋਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ। ਇਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਏਕਾ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਟੋਟਲੀ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਭਾਈ ਜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਅ ਉਹ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿਆਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਜਾਈਆਂ 'ਚੋਂ, ਹਨਾ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਠੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਖਾਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ MLA 117 ਤੇ ਆਪਣੇ 13 MP ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਆ,
ਕੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਵੱਡਾ ਬਾਦਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਾਸਾ ਪਲਟਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਤੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਸਾ ਮਖੌਲ ਵੀ ਡਾਉਂਦੇ ਆ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਤਾ, ਉਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰਤੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਤਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਵਾ, ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੰਸ਼ ਵਾਰਤਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਖਾਤਰ। ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੀਟ ਸਾੜਤੀ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਤ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਬੜਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦੇਖਦੇ ਅਕਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 10 ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਭਾਈ ਭਰ ਕੇ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਚਾਹ, ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਸਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਭਾਜੀ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਭਾਜੀ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਪ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਕੇ ਭਾਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਜੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਿਓ ਭਾਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪੈਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਭਜਾਇਆ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਛਿੱਤਰ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲੀਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਗਰਲੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਣ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਮਜਬੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਤਾ। ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ, ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਨੇ, ਜਸਵੀਰ ਡਿੰਪਾ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ MP ਨੇ, ਉਹ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਨਤਾ ਮੰਤਰ ਦੇ ਬਾਅਦ 4-5 ਰਾਤਾਂ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸਭ ਪਖੰਡ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਸਭ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਸਟੰਟ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਗਾਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਾ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਲੋ ਜੀ ਚੱਲ ਪਏ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਉੱਠੀਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਐਦਾਂ ਵਾ। ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋਖੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ 4 MP ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ 4 MP ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਗੈਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਤੇ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਰੈਸਟ ਦਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਦੀ ਵੀ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ, ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਲਾਈਵ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਅਮਰੀਕਾ ਚੋਂ 4 MPs ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਈਆਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਐਮਬੈਸੀ ਥਰੂ ਭੇਜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਜਿੰਨਾ ਲੇਟ ਕਰੇਗਾ ਉਨਾ ਤੰਗ ਹੋਏਗਾ। ਆਖਰੀ
ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਲਊਂਗਾ। 5-6 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸੱਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋ ਟੁਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 3-3 4-4 ਘੰਟੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਬਿੱਲ ਆ ਐਵੇਂ ਆ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ। ਅਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਟੁਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀਆਂ, ਉਹ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਆ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ। ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਓਂ। ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਪੱਕਾ ਬਹਿਣਾ ਵਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਵਾਪਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ। ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਹੈਗੀ ਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਕੋੜ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮਰ ਗਏ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤਾਂ ਵੀ ਮਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ, ਤੋਮਰ ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਆ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੰਨ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕੜੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਬਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਾਰ ਮੰਨੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ 6-6 ਸਾਲ ਦੇ 5-5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਸਟੇਜ ਤੇ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੜਵਾਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 5-6 ਦਿਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚੱਲੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੰਗ ਭੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਸੋ ਵੱਡੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਲਦੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ੀ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਤੋਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧੁੰਨਾ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹੈਰੀ ਨਾਲ, ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮੋ ਦੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।